ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਇੱਥੇ ਚੂਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਪਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 19 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਕਿਉਂਜੌਰ, ਅਗਰਤਲਾ ਇਨ त्रिपुरा और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, हज़ारीबाग बिहार, ये असी उन्हां दी 6-6 7-7 साल दियां डिटेंशनस साडे परिवार ने अपने पिंडे दे उत्ते हंडाइयां ने। इसलिए साडे ते ये जिहड़े रेड ते आ धमकियां ते डरावे ये कख भी नहीं। हुण मैं तुहानूं डिटेल दसना चाहुंदा कि ये जिहड़ा रेड आ ये क्यों हो रहा वा। ये रेड इसलिए हो रहा वा क्योंकि मैं पिछले काफ़ी अरसे तो, बल्कि असी सारे जिहड़े साडे नाल सत्कारयोग MLAs ने, असी सारिਆਂ ने बड़े डट के किसान अंदोलन की हमायत की है। नवरीत सिंह कतलकांड दिल्ली पुलिस के खिलाफ डट के चक्या वा। जो भी साडे को सोशल मीडिया के उत्ते शक्ति सीगी वो BJP की सरकार के खिलाफ असी अपनी आवाज़ पूरी बुलंद की है। जिस तरह गवर्नमेंट अज देश के विच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जिहड़े लोग सैलीब्रिटीज़ ने जिहड़े किसान अंदोलन के हक में बोलते हैं या जिहड़े कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसिस ने, उन्होंने धमकाउण लई उन्हां दी आवाज़ बंद कराउण वास्ते उन्होंने इंटिमिडेट ते उन्हां दी आवाज़ नूं गैग करन दे नज़रिए नाल सारे देश में इस वक्त इस तरह के रेड्स चल रहे हैं। चाहे वह तापसी पन्नू एक्ट्रेस है, अनुराग कश्यप है, दिशा रवि लड़की क्लाइमेट की कैंपेनर है, चाहे वह साड़ी नोदीप कौर है, चाहे लखे सिधाने ते पर्चा वा, चाहे दीप सिद्धू अंदर है, चाहे जरा शिव कुमार इंजर्ड है, चाहे रणजीत सिंह जिन्हों चक के तिहाड़ जेल दे विच ठोकिया वा। मेरे तो हले रेड ही होया ना, उन्होंने तो उन्होंने चड्डे पाड़ दिते ने, लड़कियां दी प्राइवेट पार्ट्स डैमेज किए ने, उन्हों दी लिबर्टी नूं इनफ्रिंज किया वा। इसलिए अज दे रेड जिहड़ा इन्होंने बहुत सनसनी बनाया और कुछ टेलीविजन चैनल्स लिख रहे थे कि ड्रग्स ना कनेक्टेड है, पासपोर्ट्स ना कनेक्टेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना कनेक्टेड है। मैं तुहानूं सब नूं क्लैरीफाई करना चाहुंदा कि इस अज दे 10-12 घंटे के रेड विच एक लफ्ज़ मेरे कोलों उन्होंने ड्रग्स का नहीं पूछा, एक लफ्ज़ कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं पूछा, एक लफ्ज़ कोई पासपोर्ट फर्जी बनाने का नहीं पूछा, क्योंकि असीं कभी गलत काम किया ही नहीं गा। और जिहड़ी वो सर्च करके गए ने, क्योंकि हुण उन्होंने कुछ तो लैके जाना सी ना, खाली हत्थ जाणो रहे। जिहड़े मेरी वाइफ ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ शादी का रिकॉर्ड रखा सी ना, डायरीज मेनटेन करते ना ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ शादी ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਡਾਇਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਜੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, कल्ला कल्ला पेज मेरे को साइन करा के कहण नूं एक पंचनामा साइन करा के जाते हैं। उस पंचनामे में कहण नूं 10-12-15 चीज़ां पातियां उन्होंने, पर पाइयां सारियां इदां दियां फ्रिवलस ने, फ्रिवलस। और जिहड़ा 1-2 गल्लां इंपॉर्टेंट फाइनैंशियल डीलिंग्स पुछदे सी, वो साडे अपने परिवार दे पुछी जांदे ने। तुहाडे अपने बेटे दे नाल फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस है कोई, तुहाडी अपनी बेटी दे नाल कोई ट्रांजैक्शनस है? एक मेरा बेटे ने, क्योंकि हुण रीसेंटली एक अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट, इसने एक स्टोन मेसन कंपनी बनाई है, छोटी जी कंस्ट्रक्शन की, जिद्दां एंटरप्रेन्योर होंदे ने। एक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी नहीं बनाई, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म। हर एक आदमी चाहता जिंदगी कि मैं भी तरक्की करा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ एक बहुत नामात्र छोटी जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ रल के ते मेरे सन इन लॉ ने रल के एक इन्वेस्टमेंट की है ते 200 गज के कोई 3-4 प्लॉट्स ले ने। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 1.5 ਤੇ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ 100% थ्रू बैंक चैक्स, सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रॉपर वट एवर ट्रांजैक्शनस टिल डेट स्टोन मेसन पार्टनरशिप फर्म दे विच होईयां ने।
एक एक पैसा अकाउंटेड फॉर है। एक ਉਹਦੀ डिटेल्स बहुत ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। दूसरा मेरे सन इन लॉ सरदार दरबारा सिंह ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ IT ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ IT ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ IT ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰ ਖਹਿਰਾ ਜੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਹਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ MLA ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ 3 ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25-25 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ 3 ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ 'ਚ 15,000 ਪਾਇਆ, ਇੱਕ 'ਚ 20,000 ਪਾਇਆ, 2 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 12,500 ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਏਡਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ? ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 2011 ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 22-23 ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੀਡ ਚੱਕ ਕੇ, ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਤੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਐਵਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਮਲਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਮਨੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1000 2000 5000 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਲੋਕ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 700 200 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਜਦੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿਆਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਖੜਾ ਵਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਵਾਟ ਰੋਂਗ ਹੈਵ ਆਈ ਡਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ,
that is absolutely being snatched away by this government. And not only mine, like I told you before, this right of thousands and thousands of people has been taken away, and their voices are being gagged. ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਇਟਰੇਟ, ਇਜ਼ ਇਨ ਐਬਸੋਲੂਟ in the books of his income tax returns, and by the way his habitual के हर entry कोई 10,000 ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ what should I say ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੀਏ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਖਾ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ। What is all this going on? Is this the way that ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਭੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਨ ਘੜਤ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪੇ, ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਾਡ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਟਿਲ ਡੇਟ I am in politics since 1997, electoral politics. It makes it almost 24 years. ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੋ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ। ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਭਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 years of political life in my father's and mine, ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਨੈਵਰ ਐਵਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਟੌਟ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਓ ਜਾਂ ਐਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਵਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈਡ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 3-4 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਧੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਚ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕੇਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਫੋਨਸ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼, ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 10-20-50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਨੀ ਡਰੱਗਸ, ਐਨੀ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ, not an iota of thing found in my house. So ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਆ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਲੇ MLA ਦੀ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਮਲਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਓ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ 'ਚ 16, 17, 18, 20, 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ? ਡਸ ਇਟ ਮੇਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਟੂ ਯੂ? ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਫਰ, ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲੀ 2019 ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇयर वाज नो ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਆਲ। ਇਟਸ ਆਲ ਗੋਜ਼। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, BJP ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਵਾ। ਇਟਸ ਆਲ ਅ ਫਰਾਡ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।